Hello everyone, nice to see you again in this video. Alright, in the last video we learned the first pair of modal auxiliary verb can and could. Right, so there are four key uses of can and four key uses of could. And in that video I also show you the four key differences between can and could as well. So that is the first pair of modal auxiliary. In this video we are going to learn another pair of modal auxiliary verb, will and would. So firstly I am going to explain the four key uses of will, and then I am going to explain the four key uses of would, and finally I am going to show you three key difference between them. Okay, so it's like there are three main sections in today's video. Alright, so what are the four key uses of will and would, and what are the three key difference between them? We are going to discuss in this video in more detail. Right, but before getting started, let me explain a little in Khmer to help you understand. បាទនៅក្នុងមេរៀនមុនមេរៀនចុងក្រោយណាយើងបានរៀនគូទី1គឺ can ហើយនិង could ដែលជាយើងហៅថា modal auxiliary verb វានៅក្នុង auxiliary ហ្នឹងវាជាកិរិយាសព្ទទី5ណានៃ finite verb បាទអញ្ចឹងយើងបានរៀនគូទី1គឺ can ហើយនិង could នៅក្នុងវីដេអូចុងក្រោយបាទក្នុងវីដេអូថ្ងៃនេះយើងរៀនមួយគូទៀត modal auxiliary verb មួយគូទៀតគឺ will ហើយនិង would បាទក្នុងនេះយើងមានចំណុចទី1គឺការប្រើប្រាស់4ចំណុចរបស់ will យើងប្រើវាសម្រាប់មុខងារខ្លះទី2គឺការប្រើប្រាស់4ចំណុចទៀតរបស់ would បាទហើយនៅចុងក្រោយ slide ចុងក្រោយនៃមេរៀនថ្ងៃនេះគឺយើងនឹងបង្ហាញអំពីចំណុច3ចំណុចខុសគ្នារវាង will ហើយនិង would បាទតើចំណុចទាំងអស់នោះមានអ្វីខ្លះយើងនឹងរៀនលម្អិតនៅក្នុងមេរៀននេះតែម្ដងបាទ Okay, so to save time, yeah, without wasting time, let's get started. Okay, so we are going to start with the uses of will, right? Uses of will, the modal auxiliary verb. So will, there are four key uses of will that you have to take note from this lesson. Number one, I'm gonna write here number one, yeah? Number one, a will is used for future actions. Number one, will is used for future action. ចឹងចំណុចទី1 will ហ្នឹងគឺប្រើដើម្បីបង្ហាញពីសកម្មភាពអនាគតណាអនាគតកាលយើងហៅ future tense ប៉ុន្តែខ្ញុំនេះខ្ញុំដាក់ថា future action ចុះណា future action ចំណុចទី1 example ឧទាហរណ៍ណា She will call you tomorrow. She will call you tomorrow. ចឹងចាំណាថា modal auxiliary verb វាអត់ប្រែប្រួលតាមប្រធានទេទោះបីប្រធាននេះខ្ញុំដាក់ថា she ក៏ប៉ុន្តែអត់មានដាក់ s ឲ្យ verb will បានទេឬក៏ call នេះបានទេចា main verb call នេះក៏លែងដើរតាមប្រធានដែរបើកាលណាវាមាន auxiliary verb នៅខាងមុខវាជួយវាហើយណាសំខាន់ចាំខ្ញុំនិយាយដល់ណា She will call you tomorrow ថ្ងៃស្អែកនាងនឹងទូរស័ព្ទទៅអ្នកអញ្ចឹងវាបង្ហាញពីសកម្មភាពអនាគត Next, we will have a meeting this evening. We will have a meeting this evening. ល្ងាចនេះយើងនឹងមានកិច្ចប្រជុំមួយល្ងាចនេះយើងនឹងមានកិច្ចប្រជុំមួយចា៎អញ្ចឹងវានឹងកាត់ឡើងនៅពេលអនាគត Okay, next example. Ben will visit us next week. Ben will visit us next week. Look Ben ឬក៏ Ben នឹងមកលេងយើងនៅសប្តាហ៍ក្រោយអញ្ចឹងសុទ្ធតែជាពេលវេលាដែលមិនទាន់កើតឡើងណាមិនទាន់មកដល់ Okay, also take note
We can also use contraction of will. Contraction of will is wait apostrophe double L. For example, I put I will and the contraction is I'll. Okay? Smiling I will. ឬក៏ we will យើងដាក់សំពន្ធណាខ្ញុំសេចេះយ៉ាគេសេចេះណា we ចាត់ទុកថានេះ we បងប្អូនមើលយល់ណាបងប្អូនបានស្ដាប់ហើយបានមើលអាចយល់ចាអញ្ចឹង we will ទៅជា will អូខេ we are ទៅជា will អូខេអញ្ចឹង I will I'll we willអូខេវាជាទម្រង់កាត់គ្រប់ប្រធាន I will you they he she it ហ្នឹងយើងដាក់ apostrophe double L មកមានន័យថា I will វាជាទម្រង់កាត់អញ្ចឹងយើងប្រើទម្រង់កាត់ក៏បានប្រើទម្រង់ពេញ full form មកវាក៏បាន Anyway short form is normally used in spoken language and full form is used in written language. Okay, so let's move to the key use number 2. Yeah, key use number 2 will. Number 2, will is used for promises or decisions made at the time of speaking. Sometimes we call it willingness. ចំណុចទី2ណា will យើងប្រើដើម្បីធ្វើការសន្យាឬក៏បង្ហាញពីការសម្រេចចិត្តធ្វើអ្វីមួយខណៈពេលនិយាយមានន័យយើងសម្រេចចិត្តភ្លាមតែម្ដងឬក៏អាហ្នឹងគេឲ្យឈ្មោះមួយទៀតគឺវានៅក្នុងស្ថានភាពគេហៅថា willingness យើងមានឆន្ទៈជួយនរណាម្នាក់យើងមានឆន្ទៈផ្ដល់ជំនួយដល់នរណាម្នាក់សម្រេចចិត្តធ្វើអ្វីមួយនឹងភ្លាមណាអញ្ចឹងដោយសារ2 3ចំណុចនោះវាស្តៀងគ្នាខ្ញុំដាក់ចូលតែមួយតែម្ដងណាគ្រូខ្លះគាត់អាចញែកវាចេញពីគ្នាមាន decision made at the time of speaking មួយទៅ willingness មួយទៀតទៅ promise មួយទៀតទៅណាក៏ប៉ុន្តែនេះវាស្តៀងគ្នាណាវាស្តៀងគ្នាខ្ញុំដាក់ចូលគ្នាវាជាចំណុចតែមួយដើម្បីឲ្យនៅសល់តែ4ចំណុចសម្រាប់ will ហើយនិងសម្រាប់ should តោះឥឡូវយើងមើលទីហោ I will help you with this homework. I'll help you with this homework នេះទម្រង់កាត់ខ្ញុំអានទម្រង់កាត់ក៏បានទម្រង់ពេញក៏បាន I will help you with this homework ខ្ញុំនឹងជួយអ្នកធ្វើកិច្ចការ homework មួយនេះអូខេកិច្ចការមួយនេះខ្ញុំនឹងជួយអ្នកអញ្ចឹងអានេះវាជាលក្ខណៈសន្យាមែនទេវាជាលក្ខណៈ promise ណា promise ជាលក្ខណៈសន្យាអូខេ next I'll help you carry it. For example, you see your friend is carrying a very heavy bag. A heavy bag. យើងឃើញពួកម៉ាក់យើងឬក៏នរណាម្នាក់ស្ត្រីណាម្នាក់កាន់របស់ឲ្យធ្ងន់អញ្ចឹងយើងឃើញយើងសម្រេចចិត្តទៅជួយគាត់ភ្លាមតែម្ដង Okay. You make decision to help at the time of speaking immediately. I'll help you carrying it. I will help you carrying it. ណាចឹងអានឹងវាលក្ខណៈ decision made the time of speaking ផងវាជាលក្ខណៈ willingness ផងជាឆន្ទៈក្នុងការផ្ដល់ជំនួយជួយឲ្យនរណាម្នាក់ណាវាស្តៀងគ្នាអញ្ចឹងបាទខ្ញុំដាក់វាចូលគ្នាណា Okay. I will help you carrying it. Your luggage is heavy. I'll help you carrying it. Your bag is heavy. I'll help you carrying it. ណាយើងមើលឃើញគេយកគេកាន់នេះធ្ងន់អូខ្ញុំជួយគេណាអានេះជាឆន្ទៈជួយឬក៏យើងសម្រេចចិត្តជួយភ្លាមយើងអត់មានធ្វើក្រងទេណាហើយស្ថានភាពបែបហ្នឹងវាច្រើននិយាយភ្លាមកាត់ផ្លឹបតែម្ដងណាវាជាប់គ្នា Okay. For example, you are talking to your mother and then there is a phone ring. Yeah, a phone ring ទូរស័ព្ទរោនិយាយទូរស័ព្ទរោអញ្ចឹងយើងអត់ចង់ឲ្យគាត់ក្រោកទេយើងទៅជួយឆ្លើយណា I will answer it. ណាខ្ញុំនឹងឆ្លើយទូរស័ព្ទនឹងឲ្យលើកទូរស័ព្ទនឹងឲ្យណាវាជា willingness ក៏បានឬក៏វាជាលក្ខណៈ decision made at the time of speaking ក៏បានលំនាំគ្នាទេប្រហែលចំណុចហ្នឹងណានេះណា I help answer it. I will answer it. ខ្ញុំនឹងឆ្លើយទូរស័ព្ទនឹងឲ្យអញ្ចឹងយើងបាន2ចំណុចណា2ចំណុច future action promise or decision made at the time of speaking or willingness
Move to key use number 3. Number 3 will is used for strong certainty about future ទោះបីខ្ញុំមិនដាក់ about future នេះក៏ដឹងដែរណា certainty អ្វីដែលអាចកើតឡើងអញ្ចឹងជាទូទៅស្ថានភាពអត់នៅបច្ចុប្បន្នទេវានៅពេលអនាគតដ៏ខ្លីណាអូខេ certainty ហ្នឹងមិនភាពប្រកបប្រជាដែលអាចកើតឡើងអ្វីមួយដែលអាចនឹងកើតនៅពេលអនាគតហ្នឹងវាប្រកបប្រជាប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងបើយើងប្រើ will នេះភាពប្រកបដែលអាចកើតឡើងវាមានកម្រិតភាគរយច្រើន Example it will rain later it will rain later មេឃនឹងភ្លៀងតិចទៀតណាយើងអាចផ្អែកលើអាកាសធាតុផ្អែកលើរដូវកាលផ្អែកលើពពកមេឃពពកអ៊ូអាប់អីចឹងទៅវាឲ្យតម្រុយថានឹងភ្លៀងអីចឹងទៅអញ្ចឹងយើងស្មានវាទុកណា it will rain later មេឃនឹងភ្លៀង it will be sunny today ថ្ងៃនេះមេឃនឹងស្រឡះល្អ this tree will produce more fruit next year because it is growing very well ណាដើមឈើនេះវានឹងផ្ដល់ផ្លែផ្កានៅឆ្នាំក្រោយព្រោះវាដុះលូតលាស់ល្អយើងបង្ហាញពីអ្វីដែលវានឹងអាចកើតឡើងភាពប្រកបប្រជាដែលវានឹងអាចកើតឡើងអញ្ចឹងអានេះក៏ជាព្រឹត្តិការណ៍នៅពេលអនាគតដែរណាគាត់ឲ្យវាបង្ហាញអំពីភាពប្រកបប្រជានៃព្រឹត្តិការណ៍ដែលនឹងអាចកើតឡើងអូខេវាខុសពីអ្វីទៀតវាកើតច្បាស់តែម្ដងអា future action ហ្នឹងវាមានការប្រកបជាងអានេះទៅទៀតណាវាបង្ហាញពីសកម្មភាពសិនបើ call និង call មែនគេអានេះយើងក៏ស្មាននេះនឹងគេហៅថា certainty so most to the last key use point number 4 will is used for real conditional ចឹងអានេះវាកម្រិតខ្ពស់បន្តិចណាបងប្អូន real conditional sentence normally we call first conditional sentence យើងហៅប្រយោគលក្ខខណ្ឌទី1អាហ្នឹងគឺព្រឹត្តិការណ៍ដែលវានឹងអាចកើតណាវានឹងអាចកើតព្រឹត្តិការណ៍ទី1ប្រយោគលក្ខខណ្ឌព្រឹត្តិការណ៍ទី1ប្រយោគលក្ខខណ្ឌទី1គឺវានឹងអាចកើតឧទាហរណ៍ថា if it rain I will stay inside if it rains I will stay inside បើមេឃភ្លៀងខ្ញុំនឹងមិនទៅក្រៅខ្ញុំនៅក្នុងផ្ទះអញ្ចឹងអារឿងនោះវាអាចកើតឡើងតិចទៀតយើងដល់ would យើងមាន second conditional ឬក៏ unreal conditional គឺវាអត់អាចកើតតែម្ដងវាផ្ទុយគ្នាណាឥឡូវយើងមើលទៅ will សិនចំណុចទី4អូខេដាក់លេខនេះឲ្យសិនខ្លាចភ្លេចណា number 4 next if she calls me I will answer if she calls me I will answer បើនាងទូរស័ព្ទមកខ្ញុំនឹងឆ្លើយតបអូខេIf we leave now, we will arrive on time. If we leave now, we will arrive on time. បើយើងចេញទៅឥឡូវនេះយើងនឹងទៅដល់ទាន់ពេលវេលាយើងអត់យឺតអូខេ4ចំណុចហើយណាទី1 will is used for future action 2 it is used for promise or willingness 3 will is used for strong certainty and 4 it is used for first conditional sentence or we call real conditional okay let's move to the 4 key use of would yeah the first key use of would it is used for past habit so the first point for would it can be used for past habit repeated action in the past សកម្មភាពដែលកើតឡើងដដែលរឿយៗនៅក្នុងអតីតកាលវាយក would example when we were kids we would play outside until sunset when we were kids we would play outside until sunset កាលយើងនៅក្មេងៗយើងលេងនៅក្រៅផ្ទះរហូតដល់ថ្ងៃលិចបានចូលមកវិញអញ្ចឹងសកម្មភាពលេងមិនមែនមានតែមួយដងទេគឺកើតច្រើនដងហើយនៅក្នុងអតីតកាលឥឡូវអត់មានលេងអញ្ចឹងទៀតទេណាព្រោះចាស់ហើយ Next example he would always bring me flowers on my birthday he would always bring me flowers on my
birthday គាត់តែងតែប្រែចឹងទៅណាគាត់តែងតែយកផ្កាឲ្យខ្ញុំនៅថ្ងៃកំណើតរបស់ខ្ញុំណាអញ្ចឹងលោកមុនគាត់ធ្វើនៅក្នុងអតីតកាលថ្ងៃកំណើតខ្ញុំឲ្យថ្ងៃកំណើតខ្ញុំឲ្យថ្ងៃកំណើតខ្ញុំឲ្យអញ្ចឹងសកម្មភាពដែលយកមកឲ្យនឹងគឺច្រើនដង repeated action in the past but no longer happen in the present next example when we lived in New York when I សំទោសណាខ្ញុំអាន when I lived in New York I would take the subway every morning when I lived in New York I would take the subway every morning កាលខ្ញុំរស់នៅទីក្រុង New York ខ្ញុំតែងតែជិះរថភ្លើងក្រោមដីជារៀងរាល់ព្រឹកអញ្ចឹងសកម្មភាពជិះរថភ្លើងក្រោមដីនឹងច្រើនដងណា taking the subway is repeated action in the past កើតច្រើនដងណាវាជាសកម្មភាពដដែលនៅក្នុងកាល okay move to key use number 2 for would is used for polite request or offer polite request or offers គឺស្នើសុំលក្ខណៈបែបផ្លូវការទន់ភ្លន់ណាឬក៏ការផ្ដល់ជំនួយផ្លូវការទន់ភ្លន់ឧទាហរណ៍បើជា polite request ជាទូទៅគឺនឹង question ដែរណា normally it is in question form for polite request example would you mind helping me with this would you mind helping me with this តើអ្នកអាចជួយខ្ញុំជាមួយការងារនេះបានទេជួយធ្វើកិច្ចការនេះបានទេវាជាការស្នើឲ្យគេជួយអូខេ next would you please lower your voice សូមអ្នកបន្ថយសំឡេងបានតិចទេបន្ថយសំឡេងនិយាយនឹងអ្នកបានតិចទៅលឺពេកណាអញ្ចឹងយើងស្នើឲ្យគេយើងប្រើពាក្យហ្នឹងគេអត់ខឹងទេយើងមិនខឹងទេប្រើពាក្យទន់ភ្លន់ would you please would នឹងវាទន់ភ្លន់ហើយយើងថែម please មួយទៀតគេ would you please lower your voice សូមអ្នកបន្ថយសំឡេងតិចបានទេអូខេwould you like some coffee អានេះ copy អាពីលើបន្តិចណា if you ask somebody would you like some coffee that means you want to give him or her coffee to drink this is offer ណាជាការផ្ដល់ឲ្យជាទូទៅយើងប្រើប្រយោគនេះនៅពេលដែលមានភ្ញៀវមកផ្ទះយើងមកហាងយើងមកកន្លែងយើងអីហ្នឹងយើងច្រើនប្រើប្រយោគបែបហ្នឹងតើអ្នកចង់ញ៉ាំកាហ្វេទេខ្ញុំយកមកឲ្យតើគេឆ្លើយ yes គឺត្រូវតែមានណាកន្លែងហ្នឹងមានប្រែថាអ្នកចូលចិត្តអត់ទេអ្នកត្រូវការអត់ចង់បានអត់គេជាទូទៅតែសួរប្រយោគហ្នឹងយើងត្រូវមានឲ្យគេបានយើងសួរបានណា next would you like a ride home would you like a ride home យើងឃើញនរណាម្នាក់ដើរទៅសាលាឬក៏ពីសាលាមកផ្ទះអត់មានអីជិះណាយើងមានម៉ូតូយើងចង់ឌុបគាត់ទៅផ្ទះបានណាអញ្ចឹងយើងថា would you like a ride home អ្នកចង់ឲ្យខ្ញុំឌុបទៅទេតើអ្នកអាចឲ្យខ្ញុំឌុបទៅទេគេចង់ជិះជាមួយខ្ញុំទៅផ្ទះទេ ride នោះគឺបានម៉ូតូបានកង់តែបើយើងជិះឡានយើងអាចថា would you like a drive home អ្នកចង់ឲ្យខ្ញុំឌុបទៅផ្ទះទេតែយើងឌុបដោយឡានយើងប្រើ a drive okay so move to key use number 3 for would the key use number 3 for would it is used in reported speech គឺការស្រង់សម្ដីសំទោសមិនស្រង់សម្ដីគឺការលើកសម្ដីរបស់គេមកនិយាយហ្នឹងគេហៅថា reported speech មនុស្សម្នាក់និយាយហើយយើងលើកសម្ដីអ្នកហ្នឹងមកនិយាយប្រាប់ម្នាក់ទៀតចឹងណាយើងលើកសម្ដីគេមកនិយាយប្រាប់ម្នាក់ទៀតគេហៅថា reported speech បានន័យថាសម្ដីប្រយោលណា example she said she would call me next day she said she would call me next day ទៀតថានាងមួយនោះប្រាប់ខ្ញុំថានាងនឹង call មកខ្ញុំ
ហើយខ្ញុំយកពាក្យរបស់នាងនឹងទៅប្រាប់មនុស្សម្នាក់ទៀតព្រោះម្នាក់ទៀតនឹងអត់បានលឺនាងនឹងនិយាយក៏លើតែឃើញតែមាត់មហោណាទីហោណាអញ្ចឹងគាត់សួរថានាងនឹងនិយាយថាម៉េចអញ្ចឹងយើងប្រាប់ថានាងនឹងនិយាយថាចាណា she said she would យើងទៅប្រើ would នឹងតែម្ដងទោះបីន័យនឹងគឺនៅក្នុងអនាគតក៏ដោយនាងនិយាយថានាងនឹង call មិនទាន់ call ទេប៉ុន្តែយើងស្រង់សម្ដីយើងដូរមកពី will ទៅជា would វិញគេនិយាយផ្ទាល់ថា I will call you tomorrow ខ្ញុំនឹង call អ្នកនៅថ្ងៃស្អែកដល់ពេលយើងយកទៅប្រាប់គេវិញទៀតថានាងនឹង call ខ្ញុំនៅថ្ងៃស្អែកឬក៏ថ្ងៃបន្ទាប់វិញយើងប្រាប់ថា she said she would call me the next day okay next he said he would help me with my homework he said he would help me with my homework ណាគាត់និយាយថាគាត់នឹងជួយធ្វើ homework ឲ្យខ្ញុំហ្នឹងណាអាហ្នឹងគឺយើងលើកសម្ដីគេមកទៀតហ៎ next they said they would arrive by 5 p.m. they said they would arrive by 5 p.m. ពួកគេនិយាយថាពួកគេនឹងមកដល់នៅម៉ោង 5 okay so key use number 3 for would it is used in reported speech okay let's move to key use number 4 the last key use of would number 4 yes it is used in unreal conditional okay key use number 4 for will it is used for real conditional key use number 4 for would it is used for unreal conditional គឺផ្ទុយគ្នាណា okay unreal conditional unreal conditional another word for unreal conditional is second conditional ជាប្រយោគលក្ខខណ្ឌទី2ប្រភេទទី2ឬក៏ប្រភេទហ្នឹងគឺប្រភេទមិនអាចកើតឡើងណា example I would travel around the world if I had more money បើមានលុយខ្ញុំនឹងដើរលេងទូទាំងពិភពលោកមានអត់ឥឡូវហ្នឹងតែនិយាយហ្នឹងប្រយោគបែបហ្នឹងនិយាយហ្នឹងមានន័យថាអត់ដែរអត់មានលុយទេណាអូខេអញ្ចឹងអានេះភាគរយដែលកើតហ្នឹងតិចណាស្ទើរតែមិនកើតអញ្ចឹងមិនគេហៅវាថាជា unreal conditional វាគ្រាន់តែជា imaginary គ្រាន់តែជាការស្រមៃអូបើខ្ញុំជានាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្ញុំនឹងធ្វើនេះខ្ញុំនឹងធ្វើនោះអាហ្នឹងគឺ unreal conditional បើគេណាគាត់ថាបើទេតែមិនអាចពិតណាអាហ្នឹងគេហៅថា unreal conditional second conditional or unreal conditional next she would be happier if she moved to another city she would be happier if she moved to another city នាងនឹងសប្បាយចិត្តជាងនេះបើសិនជានាងនឹងទៅរស់នៅទីក្រុងមួយទៀតនេះក្រុងណាផ្សេងទៀតតែប៉ុន្តែទៅអត់ទេនៅតែភ្នំពេញដដែលហ៎ If I were a millionaire I would buy a mansion If I were a millionaire I would buy a mansion mansion mean very large expensive house ជាគេហៅផ្ទះទំនើបធំថ្លៃអញ្ចឹងទៅណាហ្នឹងហើយនិយាយថា mansion អញ្ចឹងបើខ្ញុំជាមហាសេដ្ឋីខ្ញុំនឹងទិញផ្ទះទំនើបផ្ទះថ្លៃដល់ធំស្កឹមស្កៃផ្ទះដល់ស្កឹមស្កៃតែម្ដងអញ្ចឹងសួរថា millionaire អត់ឥឡូវហ្នឹងគ្រូបរៀនហ្នឹងគ្រូបរៀនហ្នឹងឯងប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងវាពិតទេអត់មិនអាចជា millionaire ផងណាអញ្ចឹងអាហ្នឹងវា unreal conditional alright so we came up we came up at the end of today's lesson already but we have another slide I am going to show you the key differences between will and would okay before ending so let's move okay this is the last part for today's lesson key differences between will and would 1 will is used for future action will is used for future action
differently would is used for past habit see ចឹងចំណុចខុសគ្នាគន្លឹះខុសគ្នាចំណុចទី1ណា will សម្រាប់អនាគត would នេះសម្រាប់សកម្មភាពដដែលក្នុងអតីតកាលយើងប្រែថាធ្លាប់ជឿណាហ្នឹងហើយ 2 will is used for strong command ជាទូទៅបើយើងប្រើ will វាជាលក្ខណៈ strong command ណា strong command ការទទូចធ្វើអ្វីមួយហ្នឹងវារៀងខ្លាំងក្លាណាវាមាំអញ្ចឹងវាជាលក្ខណៈច្បាប់ណាដូចច្បាប់អញ្ចឹងអូខេតែដល់មួយទៀត would for polite request វាលក្ខណៈទន់ភ្លន់ស្នើអីហ្នឹងវាទន់ភ្លន់ would អីហ្នឹងណាអូខេ would ទី3 will is used for real conditional ណា will សម្រាប់ប្រយោគលក្ខខណ្ឌដែលវាអាចកើត in contrast would is used for unreal conditional ចំណុចខុសគ្នាធំ3ណា would នេះសម្រាប់ second conditional or unreal conditional situation is just imaginary ណាស្ថានភាពគ្រាន់តែជាការសម័យវាអត់អាចកើតឡើងណា3ចំណុច Alright, so this is the end for today's lesson. And I hope you enjoyed today's lesson. If you have any question about this lesson or other related lesson, you can ask me anytime. Can ask me in the Telegram group or write comment on the page or YouTube channel to ask me any question related to our lesson. But before ending, I would like to ask you to subscribe my channel and follow my page if you wish to get more video, and also help share the published video for the other people to have access to our lesson so that they have a chance to learn English, because sometimes they are unaffordable to pay for school fee, or they don't have enough time to come to study directly in the classroom. They can learn with us through our Facebook page or YouTube channel, right? So sharing is helping people. Sharing is good that you can help other people indirectly. I hope that you will have share the published video for the other people to learn. So thank you very much, and goodbye. See you in the next video. Bye bye. Ta-ta.